सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों, मैं हसवਰਨ सिंह टैणा तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाण तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच चोखी गर्मी सी, 39 डिग्री तक फिर पंजाब दे विच तापमान रहा। मौसम विभाग ने गल कही है कि अज भी पंजाब दे विच गर्मी काफ़ी पैण की संभावना, यानी कि मींह कणी झक्खड़ झुल्ले बदलबाई की कोई संभावना अज भी प्रगटाई नहीं गई। हुण जेकर पहली वड्डी खबर के बारे जाने तो वो किसान अंदोलन के नाल संबंधित है। हुण तो कुछ घंटे बाद 7 महीने पूरे हो जाने बार्डरां दे उत्ते बैठे किसानां नूं। इन्हां 7 महीनों के विच जो कुछ किसानां ने अपने पिंडे के उत्ते हंडाया, असीं इस प्रोग्राम दे विच बहुत वार गलबात की है। पर सरकार दीआं पहलां भी कोशिशां सी कि किसान अंदोलन असफल हो जाए। सरकार दीआं अज भी पूरीआं कोशिशां कि किसानां दा सारा कुछ आ जिहड़ा वो खत्म हो जाए। किसान आ जिहड़े इत्थों उठ के चले जाण, किसान आ जिहड़े अपने पैर पिछे नूं खिच लैण, किसान अगे ना वधण ते किसानां नूं किते जिੱਤ ना मिल जाए, किसानां दी किते गल ना मननी पै जाए। क्योंकि इस वक्त गल धौण दे विच फसे कीले दे नाल संबंधित है। बहुत सारे लोग ये गल कहते भी कीला कढ़ के जावांगे, कुछ क लोग ये गल कहते भी चलो कुछ उन्हां दीआं मन लैणीआं चाहीदियां, कुछ अपणीआं मना लैणीआं चाहीदियां। ये लोगों के आपो अपने विचार है। पर जिहड़े संयुक्त किसान मोर्चे के आगू आ, उन्होंने पहलां भी ये गल कही, वो अज भी ये गल कहते हैं कि 7 महीने पूरे होने के उत्ते असीं बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते प्रोग्रामां का आयोजन कर रहे हैं। असीं बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते नवे फैसले लै रहे हैं तो असीं मुड़ के पिछे नहीं जावांगे, जां असीं मर के जावांगे जां असीं जित के जावांगे। पर जिस तरीके दे नाल बार्डरां दे उत्ते एकदम फिर इकट्ठ वधण लग पिया, क्योंकि गाजीपुर के बार्डर के उत्ते भी हज़ारां की गिणती में किसान मजदूर पहुँच चुके हैं। ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बार्डर के वल भी वहीरां घत के किसान जाण लग पे आ। ट्रैक्टरां दीआं कतारां फिर नज़र आउण लग पईआं, क्योंकि झोने की लवाई का काम पंजाब दे विच 80% के नेड़े तेड़े मुक चुकिया। सो जो झोने की लवाई का काम नेपरे चढ़ गया जां जिन्हां दा हाले चल रहा वो भी आउंदे कुछ दिनां दे विच नेपरे चढ़ जाना, तो बार्डरां दे उत्ते इकट्ठ वधना कुदरती है। किसान जेकर उत्थों मुड़ के आपो अपने पिंडां खेतां दे वल आए सी, तो उहदा कारण ये सी कि उदों कणक की वाढी का काम सी, उस तो बाद झोने की लवाई का काम चल पिया। हुण जदों वो सुरखरू होया तो एक बार फिर बार्डरां दे वल वहीरां घत तुरे आ। सो कहने का भाव यह आ कि किसानां दे हौसले पस्त नहीं होए, किसान निराश है नहीं गए, किसान पूरे उत्साह दे विच है ते किसान पूरी ऊर्जा दे विच है। उन्हां दी ऊर्जा हाले घटी नहीं। पर लंघे कल पता लगा भी 50 ट्रालियां कणक चौल ते राशन दियां होर वख-वख समान दियां निक सुक दियां ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते पहुँच गईयां। उत्थे 50 ट्रालियां लिजाण का मतलब यह है भी हाले असीं कई महीने होर दी तैयारी करी बैठे हैं। सानूं सारिआं नूं चेते आ वो गल जदों ये अंदोलन शुरू होया सी, उदों किसानां ने यह गल आखी सी कि असीं 6-6 महीने का राशन इत्थे लैके आ चुके हैं। पर उस तो बाद भी नाल राशन जांदा रहा तो हुण भी किसानां ने यह गल कही है भी 6 महीने के राशन का प्रबंध असीं होर कर लिया। असीं घरां दे विचों ट्रालियां भर भर के कणक दियां लै आए हैं। जिहड़ा उत्थे आपां जाणदे गोल्डन हट ढाबा, उहदे लागे एक आटा मिल ला ली है, यानी कि एक चक्की भी ला ली है। उत्थे जिहड़ी कणक पीसी जाती है तो आटे का प्रबंध इत्थे कीता जांदा है। सो बहुत सारे लोग हाले भी मदद कर रहे हैं तो मदद करन वाले हत्थां नूं लोकां नूं सलाम भी करनी बनती है। पर इसे दरमियान सरकार दीआं कुछ क नवीआं चालां सामने आ रहीआं। जिस तरीके नाल गोल्डन हट ढाबे के मालक राम सिंह राणा नूं खज्जल करने की कोशिश की गई है, उहदे उत्ते भी किसान एकजुट होए आ ते 2 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिता है कुरुक्षेत्र के प्रशासन नूं भी जे तां इत्थे होटल के मूहरे जो राह बंद किया, पत्थर परे कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर असीं अपने तरीके का एक्शन करांगे जिवें सानूं मौके के मुताबिक ठीक लग्या। कहने का भाव है कि सरकार दे वल्लों कदे होटल के मालकां नूं, कदे जिहड़े कोई फंडिंग करते हैं उन्होंने, फंडिंग तो भाव जिहड़े दान दिंदे उन्होंने, जां कदे किसी कलाकार नूं, जां जिन्हां ने बसां मुहैया करवाइयां किसानां नूं उत्थे लिजाण दे लई उन्होंने, कदे कोई नोटिस आ गया, कदे कोई नोटिस भेजता, कदे कोई तरीका हौसले पस्त करने की कोशिश की है। तो कुछ हद तक कलाकार भाईचारा पिछे भी हटिया। वो ये सोचते भी एवें असीं ईडी की नज़र दे विच आवांगे, असीं आमदन कर विभाग की नज़र दे विच आवांगे। पर सानूं इस वक्त इकट्ठे होकर हमला मारने की जरूरत है जेकर असीं चाहुंदे हां भी किसानी जिੱਤੇ। तां पहला इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करना बनता है कि किस तरीके दे नाल किसान उत्साह दे विच है, किवें बार्डर के उत्ते पहुंचे आ, ते बाद दे विच गल करांगे गोल्डन हट ढाबे के मालक के नाल की कुछ हो रहा तो अंदर खाते उहदे खिलाफ किस तरीके दीआं साजिशां घड़ीआं जा रही। 3 खेती कानूनां विरुद्ध दिल्ली दीआं हद्दां दे उत्ते किसानां दा अंदोलन जारी है। 26 जून नूं अंदोलन के 7 महीने पूरे होण जा रहे हैं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਟਾ ਮਿਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਰਖੋਦਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 2 ਹੋਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਬੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੂਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਸੀਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਆਪਾਂ ਢਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਉਹਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਿੱਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਚਬਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਧੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਖ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਜੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਟੋ ਧਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਚੌਥੇ ਕਿਰਨ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘੁਰਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੂਹਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 95 ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੋਕਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ MLA ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ SIT ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਓਡੇ ਦਾ ਓਡਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ 6 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ SIT ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SIT ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ SIT ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ,
ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਊਗਾ। SIT ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮੂਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲ ਪਲੱਕੜੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹਾਰਨ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਦੇਣ। ਐਤਕੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।